شينا خا اتحمو يخل اير دوتي اخون دوت ابوس لچو هوت اندغير شو Ты неправильно вопрос задал. Мичерву, Милтей, ну, сперва Аллах, Ханах, и Колор Духой, Лейцахлей. И что дал дешь? говорю يعني صالحنا информация то что ахет не сон личная информация ахет اما شو عبال ناخي خاتش ما يتغن إن شو عمسر قد خاصة جو شو هور سجق 100-250% уверен ух شو بال ناخ ثاني عندي هم خيل دات خيترش داجة صاد خيترش دات صديش أبريوري понятно هم مدوي وين يوقي هم ليل دوتي خيل دوتي نو أسكجنا أخي تعناها وأخيش دوش دوي هم نش إدي الدنيا نش إدي وش تخلي إيش تخلي بو Хилгырдо, единичная Хилгырдо. Сюля حبيلك شباس. شنو شو شو بيحكي حين ما بوي. شيء قيلا يمشي يلا دش يلا إيش. Сөйлешім, понятное дело, шайнлоу глил дагар, вай сөйлі бүйч. Бог я что бой. Но чего я ваню бяхен. Каждый юрти койди атай по нюк бахам. Дирш на боиш. Цар Лилин гордо. Нох что Лилин. Чиченец арадовой. Ясень чичери и весь Кавказ мой дом. Понять хочу, за что нам не живой. Калечат безжалостный вампир. Понять хочу, за что нам не живой. Калечат безжалостный вампир. Чеченец я, чеченец удалой. Я плод от плод, я сын одной земли. Стремлюсь я песни новой былой. Войну от мира удержать дали. Стремлюсь я песни новой былой. От мира удержать дали. Чеченец я, чеченец волевой. Нет в этой жизни для меня преград. Характер мой от предков боевой. Он рвется нести посыльный клад. Характер мой от предков боевой. Он рвется нести посыльный клад. Мощнее созидательный напор. Чтобы нас тревога не душила. Нам свет нельзя рассматривать умор. Живому мертвое не подмога. Нам свет нельзя рассматривать умор. Живому мертвое не подмога. Ой, ночи дом. Маша дома сидит. Маш волен была. Деш нещо одувается еще, да? Yüreğimler yalkanavat, yalkanalı, balkı bu zahvat.
ويدك كنتي ويصدام موكب زهرين مالك جحوان ويدك كنتي ويصدام وإلياس وخزر ومحمد وحسن وعدوان وكذب وليك وكيم وبسلم أسلم ياك أسلم ياك لذك ويدار صديق لدينا وصلتنا دجلك يحسير الليلة لذك ويدار صناك يشويلا لذك ويدار صديق لدينا وصلتنا دجلك يحسير الليلة لذك ويدار صناك يشويلا يشميرتو يا الحقيقة يا شميرتو يا الحسين مصطفى واتحكنا يا مطلعينا يا الله يشبيها وبجرشنا مصطفى وتسحقنا يا مطلوعينا يا الله يشفيها وبجرشنا وإلياس وخزر ومحمد وحسن وعدلا وكذب وليك وكيم وبسلم أسلم ياك أسلم ياك لذك ويدالك صديق لدينا أسوتنا بزوك سيل الليلة لذك ويدالك صناك يشدويلا لذك ويدالك صديق لدينا أسوتنا بزوك سيل الليلة لذك ويدالك صناك يشدويلا مدقود دلال ويكندي بينا ملاتي عامنا مش احنا بيه جيجي خير يزنا يشرو شيابنا رجل سمح الساعة ماشي انا الصنيحوان خرجوا يا بقوة أسكوا يدالا ديلح يميسوا ديقردوا دالا ويدالا يقيلا شوكنا جدال ويدالا يقيلا شوكنا جدال وإلياس وخزر ومحمد وحسن وعدلا وكذبات وليك وكيم وبسلم أسلم ياك أسلم ياك لذك ويدالك صديق لدينا أزوتنا بدلك سيل الليلة لذك ويدالك صناك يشتيلا لذك ويدالك صناك يشتيلا سنانو يقول قربه قلتح بالعينوش والطريق سربه لا يمشي بيسا شدوتوش خزدك ونوخشيتو شدوتوش مرزويات رجسنا يوقع أسئلة شدوخ رجل صدينا نلو طلقنا محكنا شديت سال الوسط كندي خندك كندي خداتوش تقلشك خمس غيان
Куда-то снегношка, романы твоя, цела Илья села. Солнечный чувак, маркез мира, без мира басош. Могу подать и не верно Бог, я победа. Могу подать и не верно Бог, я победа. الصبح بيتبد يزا على غخوا بيازا والله سقشو وحتو بيدا جنجو خلاش بيدا والله سقشو وحتو بيدا جنجو خلاش بيدا سير سش دوش دو بور دو کرلاشوا işte سير دوش دو کرلابو دیادا işte سير دوش دو کرلابو ay besleyen eş Hastiyen o düğüye yaşmış Burası ahmetliye kayı besbeseri Ziyaz kısın koyman nehri Marca Başten khir Betseri gazıvatı masah Mutlaşıyona Şaşık masah Mutlaşıyona Koyman nehri bülbül Hazırlayın tuğdoz doç Bakınç biyazmanlar Urhiyoç Üstüyoz doğsun şaşık Yahdiyot yuhandon Marca Sahanda yahan kirer don Henim dokmadım Nol yürek şey Başlıyor barket Yuh megeldiyiz Sahanda yahan Kirer çıkayız da bu zavut Bakınç biyazım Ulan beni Ulan kayleyini Şiştak çok Ulan biyazım Lan yaha Biyazım ما رجع قوم رزق يزمسا جمر الصهار بيزم قوار سيدلر مرحنا قولر يوح نور دول قريب سيرلو يوح حيقل خلا سيديم بوحو سيديم خلا يتم بوحو يزم قوار ويقول الله وبن الله يزم خواه مارشا يقون رزق يزمسا هيدا مرزوها يزم خواه يتشي ترك لكل ضيوه خيشن الجير حقن بهم يوشي يوشن الادويوه وديني انا خزويوه يزم خواه يزم ورجع يحون رزق يزمسا هيدا مرزوها يزم بيسخ يسكور ملوهم بيقوت الوقت تنلوهم بقري تست عليهم غيلينا ويليهم يزم يزم مرجع يحون رزق يزمسا هيدا مرزوها
يزمها بحبك قسليها هودوك بتاكدها يتنا بسبنها قالت لي يسكنها يزمها ili leden doet, zeeuwen weer startje, ili ook wat je kan chillen, de eerste keer voel je. Враг есть по веселью Марку? Что-то такое. По EPC. До нашей декорации там разговариваешь, да плохо. Наш спалился. Плохо слышно. Спалился ты до нахчи. 415 прием. Спалился ты уже. Вот На чем? сейчас нормально слышно. 415. Я центровый. Прием. Как связь. Альбурак, есть что-то повеселее какие-то песни? Есть. Я все понимаю, надо поплакать там туда, погрустить, но надо как-то веселее Тебе надо. какую? Такой Ойся, какой-то, ты ойся знаешь, включить, чтобы тебе она какую? танцевал кто-то танцевал лезгинку какая-нибудь. Как его? Мака. Фамилия забыл. Мака. Межиева. О! Очень уважаем Мака Межиева. Там еще Давай тебе лучше. там еще есть одна, сейчас Включу я ойся, вспомню. ты ойся. Мака Межиева и До нахуй. какая-то Яха еще есть, по-моему, хорошо тоже дает жару там. Ойся, ты ойся можешь включить. Вот это Мака Межиева, что пела, или там Яхьяева, и чтобы кто-то лезгинку танцевал. Ну, чтобы эта песня, и там раз, и асса, и кто-то давал жару там, знаешь, лезгинку кто-то танцевал. Там еще хорошо поет. Вот это есть видео в Ютубе, там Кадыров танцует, ну, просто там, не помню, кто поет, на сцене стоит это. Ноги, вот это моя тема. Ахчи. Это же вроде казачьи. Ну, это наши казаки, православные муслики, да. Поэтому мне это нравится. Так все логично, что это у нас это просто, блин, не тех казаков оставили. Перепутали, понимаешь, вот как бы, ну специально, понимаешь, перепутали. Те косили под нас, а в итоге мы оттуда убежали, мы эти как нас назвать эти, когда убегают с поля боя? Мы дезертировали оттуда. И вместо нас оставили будулаков. То есть среди нас, у нас как было, понимаешь, там, короче, как всегда, кто-то косит под кого-то, лучше бы мы остались. Вот, ну, получилось, как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда. Опа! Ну ништяк такое. Вот это моя тема.
О, вот это дело. О, вот это наши православные танцы самые ништяк. Все веселятся. О. Аллах не любит. Уныние — это грех. Берите пример вот с наших православных мусликов, любителей бабла. Уныние — грех. Тем веселее жизнь. Вот так вот. Кто не согласен, давайте аргументы. Хадис читайте мне, если кто не согласен. Хадис номер 1. Уныние. Донахчи. О, вот это наши славные музыкальные танцы. Вот почаще. Вот это, вот такой. Вот, прости меня. Донахчи. Что у тебя с микрофоном? Завидная, моя любимая. Тендер-дендер-ден. Вот, ну, вот, а вот это, да. Донахчи. Поменьше слез, побольше. Алло. Донахчи. Алло, Альбом. Тесла, на связи. 415, Донахчи. прием. Да подожди, я тебе вопрос хочу задать. Донахчи, кто такой Ойся, чтоб не боялись его казаки? Ой, наверное, как, типа, дух, может, я сам не знаю, честно говоря. Ну, Сунжинские такую песню пели. Это же типа ваши, это же чеченские казаки ваши это пели. Мы же украинские казаки, сунжинские, а это ваши чеченские пели. Тебе же лучше видно. Это гребенские. Я не знаю. Это Дагестан. Я не знаю вообще кто. Ося, может, джин какой-то, типа, ну, Ося там придет. Знаешь, кто такой Ойся, скажи? Не знаю, клянусь. Ну, не обманывай. Ойся, не знаю кто. Может, Мойша, не знаю. Мойша. Кто их знает? Кто его знает, что у этих будулаков Ойся означает? У этих будулакских казаков. Это ваша песня, казачья песня. Кого вы называете Ойся? Смотри, этих казаков много всяких поразвелось. Непонятно. Сейчас же кругом все фейковое, понимаешь? Правительство фейковые, там эти казаки фейковые. Тут тяжело понять, кто истинный вообще. Кто Ойся, кто Мойся, кто Мойша. Хрен их поймешь. Я уже... Смотри, знаешь, эту песню начал продвигать в этом радио этот наш уважаемый кандидат в президенты Ибрахим. Это его любимая песня. Он начал ее продвигать. Я ее взял, эту музыку, другие слова написал. Ойся, ты, Знаешь, как называется? Ты меня не... Знаешь, как я пою? Ойся, ты, меня не бойся. Всех я затакфирю, ты не беспокойся. На горе стоял Дон Ахч, он Аллах молился. Под горою той стоял, Тумсо суетился. Ойся, ты, меня не бойся. Всех я затакфирю, ты не беспокойся. Вот это наша песня. А то, что эти поют, знаешь, это эта песня... песня называется, знаешь? Название песни знаешь? Вот этой, которой только что ты танцевали, да. шашкой махали? Не знаю. Да. Молитва, казачья молитва. Серьезно? Да. Ну, тогда вообще вопросов нет. Если это молитва, значит, ну... Я тоже. Надо будет выучить текст. Видишь, какой я, значит, вот не совсем я, как бы, человек, как сказать... Неверующий. Да. Тільки вот, знаешь, я вот
когда выгодно закосил, там, типа, я там буду этот православный муслик, туда-сюда, там, вот. А если копнуть вот так большинство. Вот так большинство. Лишь бы влезть в какую-то группировку, что-то там намутить, возглавить, а вдруг кто-то какую-то подачку дадут какие-нибудь, кто-нибудь, спонсоры. Вот так большинство. Никакой истинной веры нет. Песни не знаешь, вот так вот можно на этой песне. Так, слова, знаешь, что это такое? Он скажет, ну, скажет, танцую там, а это, оказывается, молитва. Все, не знаешь, что это молитва, значит, вот ты и попался. Нормальная тема, кстати, на проверку. Как это, проверка на детектор лжи. А это можно вот так, точно. Видишь, как ты меня поймал? Я, оказывается, молитва это. Я думал, это песня какая-то ваша, чеченских казаков. Мы-то на украинском языке пели песни на Сунжинской линии. Мы ж хохлы. Вы Это Ойсе ваши. не говорите, да? А это ваши, молитва. ваши. А? Это Когда молитва? молитву поете. А Ойся это кто? молитву Пророк молитву какой-то их поете. или что? Это Ойся это пророк православных мусликов, Нет, не будулаков? ваш. Не Чей знаю, наш? кого вы называете Ойсе. Ойся. Ойся, ты меня не бойся. Что у них может это означать? Не знаю даже. Русский язык все хуже и хуже. Ну, нет, а у вас Уехал на такого- материк. Понимаю, что там Ойся. То кого не Тебе опять бойся. рация пробует. Просто будулак. Рация. Видишь, Ты там прыгаешь. прослушку включили. Конкурирующая фирма включила прослушку. Поэтому помехи пошли. Донакчу, воспользуйся Гуглом и узнай, что такое Ойси. А зачем оно мне? Вот, оно зачем мне? Не я же эту тему поднял. Мне оно зачем? Мне оно не надо. Мы пели на українському язикі. Їхали козаки з дому до дону, підманули Галю, забрали з собою. Ой ти, Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Вот так. Розумієш? Ну, Сунжинська, мы как Сунжинская линия, этнические украинцы. Вот и мы такие песни пели. А вы мне ойся, шмойся там. Это ваши гунойские песни. Вы с ними там... Донакчи, слышь меня? Это ваши Донакчи, гунойские смотри, песни. тут пишут. Смотри, тут пишут. Ойся, это прозвище, которое казаки называли в войнах чеченцев и ингушей. Когда те плясали с гинку, то издавали гортанные крики хорса. Отсюда и получили это Вот, прозвище. не знаю, ну-ка, подожди, ты лагай. А что они так ойся звали? Почему ойся? Прозвище. Тут Почему написано, ойся? когда те плясали лезгинку, Ага. то издавали гортанные крики хорса. Отсюда и получили это прозвище. Интересно. А что такое хорса? Ну там, когда лезгинку танцуют, раз говорят. Что говорят? Ну там вот написано хорса. А что такое хорса? Такие Типа звуки издают. Понял. Ну, типа такое, да. Ну, короче, такое кричат, чтобы войти в экстаз. Я понял, да. Нормально. Молодецкое восклицание. Короче, это Кадыров, если не кричит, вот смотрели сейчас это ролик, если Хорса, я понял, короче, если Хорса не кричит, значит он наш будулак православный муслик. Все, понял. А кто кричит Хорса, тот истинный войнах. Правильно? Теперь понял? Все, понял, теперь все, казаки- расклад полный теперь, понятно все. Кого Видишь? казаки называют Ойсей, понял, да? В молитве своей. Ага, так, молитва. Чтобы Ойсей не боялись. Друзья, пьется горе, давай.
В Кавказе так ведется, пей ума не попивай. Может завтра, может нынче нас на бурках понесут. А уж водка после боя понюхать не дадут. Аса! Слышь такую песню? Тоже не наша, это тоже не ваш. Асса. Это, ойся, это, ойся, ты ойся. Это Ойся, да. Ладно, всё, ойся. Скоро вся эта канитель закончится. Ойся, шмойся. Всех загребут. Куда? Так куда? На утилизацию всех пойдут. Все пойдут на утилизацию. Новая промышленная революция, великий переход и так дальше. Зеленый переход. Лишние вот эти вот будулаки, муслики, всякие православные и неправославные, Замолчи. пойдут на утилизацию. Да. Уже Замолчи, идут, алло. уже идут. Алло. 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 Да, алло, Откуда 415. Откуда казаки взяли, что ойсы их боятся вообще? Откуда это? Ну, это знаешь, как... то есть надо же внушить себе. Ну, знаешь, она самовнушение тоже Они действует. серьезно думают, что чеченцы боятся казаков? Это не, или что? это не имеет значения. Это вот элементы пропаганды и войти в экстаз, войти, ну, как бы настроить себя, наверное, там. Ну, не знаю, я так предполагаю. Это не я это как бы придумал. Больше не будешь петь эту песню для чеченцев? Какую? А я что? А я что? Это Ибрагим тут надо. Мне причислять это. Ну, ты же понял, что... Ты же понял, что Я до ойсы Ибрагима любят не этих знал, чеченцев? не знал ни слов, ничего. Уже Ибрагим начал меня, как будто я автор. Думаю, надо посмотреть, выучить чуть-чуть, что там, о чем поется. А вот про Ойся я узнал только что от тебя. Понимаешь, что сколько лет прожил, уже много. А про Ойся я только что узнал. Век Оказывается. живи, век учись. Дальше будешь Но знать, так что я чеченцы на это... лучше его не петь. А я что, пою, что ли? Я вообще говорю. Ну так понятно. Мы эту песню никогда и не пели. Там, где жили моя мама, там дед мой, мама там. Я там никогда такой песни не слышал. Не, эту песню пели, сочинили его где-то в Ставропольском крае. Понятно Ну вот дело, так, что все вот и чеченцы его не вот так. пели. Я же не ставропольский. Ты какой? Любая собака знает, что казаки не будут петь эту песню среди чеченцев. Это понятное дело. Не, подожди, ты меня... Какое отношение мы имеем Сунжинский до каких-то Ставропольского края? Или до... Ну, ты же Мы говоришь, что Гребенские, почекай, мы Гребенских считали, что это вообще другой народ. То есть мы Гребенские, ну, есть Ты Гребенские. говоришь, что вы не пели эту песню. Это и так понятно, что вы не будете петь эту песню в Чечне. Я тебе еще раз среди объясняю. В чеченцев. Сунже, на Сунже, вот мы пели, там пели на украинском языке. На украинском языке пели песни, на украинском языке этой песни нету. Ты можешь понять, что вот Сунжская линия, вот Асненская, Нестеровская, Троицкая, вот эта, Слепцовская, там, потом эти ингуши, которые пособники советской власти, переименовали своего любимого там подельника Орджоникидзе. Мы там не пели эту песню. Никогда. Никогда. Понятно? Я и говорю, я знаю, что вы не пели эту песню, потому что вы там все чеченцы были. А казаки, Ну да, которые не были чеченцами, мы же, ну, не, ну, как мы что, как бы, ну, зачем из нас делать каких-то, мы жили там среди, у меня, как бы, моего там, прадеда, родственников близких, там, Бамутский, там, когда Шухер был, там, вот эта советская власть начинала сюда
они там бамутские моих там прятали, там моих родственников близких, там, чтобы их там не грохнули мне. Пока там шухер не прошел. Если бы мы там все плохо, там что-то там не воспользовались моментом, бы воспользовались и там не то, что не прятали, сдали бы их там этим красноармейцам, кому кто там этим, чекистам. Ну, знаете, правильно или нет? Логика есть в этом? Если мы там пели бы песни там и... Близких родственников прятали, бамутские помогали, прятали там одно время. Пока шутка не закончился. А? Наушники. У тебя с наушниками проблема? Вот они кабельные у тебя? Кабельные, да. А, то все, кабель треснул уже, значит, он не контачит нормально. Он постоянно тут эти трески у тебя идут в эту... Да у меня этот и кабель надо, и уже этот телефон там этот, древний. Но он нормально все служит. Ну. Я просто не хочу включать эту громкую связь и орать. Понятно. Этот вопрос такой логический. Смотри, те казаки, которые не ваши, да, другие, гребенские, ты говорил, да? Вот они, как ты думаешь, пели бы свою ойсю-мойсю? Подожди, я подозреваю, что это тоже не их песня, это как бы, ну, не тех, которые жили так на территории территориально бывшей ЧССР. Я так думаю, это либо вот это дальше туда, как бы, Кавминводы, Ставрополье, вот эти. То есть, я думаю, ни Кизлярские, ни Гребенские, ну, вот эти вот, кто в Дагестане еще эти станицы. Я думаю, что нет. Потому что там тоже, ну, Гребенские-то, понятно, там все это там, с чеченцами повязаны, там, кровью, там, гуной, там, что-то туда-сюда. Не дагестанские. Это вот, может быть, там вот это, в Осетии, там, где дальше туда, Кавминводы, там, я не знаю вообще, откуда вообще взялась, может, это кто-то просто придумал, а не типа народная, там, хрен, я же не знаю истории этой песни, кто там, откуда она взялась, ну, у нас ее не было никогда, это я точно могу сказать. У нас ее не было, у нас пели на украинском языке песни казачьи. Даже есть песня «При лужке», ее поют типа носки, там на русском языке поют «При лужке, лужке, лужке», «При лужку», а мы на украинском пели. Сунжинская линия – это хохлы. Все, ну там все, как бы у всех есть эта украинская кровь, всех. Когда заехали на Сунжу, там было там 60, ну, не знаю, 60 на 40, 70 на 30. С Кубани большинство, остальные с Дона много старообрядцев. Ну и там перемешались у каждого украинская кровь. Пели в основном на украинском языке. Там такой песни не было. Я думаю, что у Гребенских тоже. Это что-то, не знаю, может, кто это придумал, откуда. Ну, может, дальше вот это Кавминводы, там Ставрополье, там Осетия, там они типа терские, как бы. Мы же не терские вообще, как бы. Мы сунжинские, все. Мы, вот наше там это все общество, мы сунжинские. Гребенские это другой народ. Слышали, да, вы самые хорошие. Потому что многие, мы самые лучшие. Да, согласен, вот. Слушай. Потеря нас на той территории, это удар по всему чеченскому народу. Да, вот смотри, вот казаки, да, живущие или которые переехали из Чечни куда-то, да. В Россию или в Украину, без разницы. Так. Вот они наверняка рассказывают своим детям, допустим, вот мы там жили в Чечне, там какое-то там 2-3 поколения, или там 4 нас там сменилось, короче, так далее. Вот, а вот внук спрашивает,
дедушка, а как мы попали на территорию Чечни, там, это, как это все произошло? И как ты думаешь, как отвечает дедушка внуку? Так как попали? По жребию попали. По жребию. Вот мои попали. Ну, мне дед так. Мне мой дед рассказывал, что я говорю, как тут оказались? По жребию. Это вот в уходе на наш вот бытовой язык, скажем, лотерея, да, получается? Ну, как, знаешь, вот, как тебе сказать, что значит по жребию? То есть особо желающих не было. То есть это насильно, да, по-твоему, вот, насильно вот, сказали? Ну, как насильно? Вот поступила, например, на какой-то округ казачий или станицу, лимит, столько-то семей, двигаются дальше на юг. Добровольцы есть? Тишина. Нет. Ну, значит, по жребию кидаем, кто поедет. И, дедушка, а почему и что мы там, наши вот предки делали, какая была задача, вот внук спрашивает, ему интересно, вот, и как дедушка отвечает, что мы там делали, поля сеяли, бабочек собирали? Смотри, вот это, кстати, вот это интересный вопрос. Вот это интересный вопрос. Да, вот цели, да, и задачи предыдущие, да, как бы, хрен знает, мы же там это не бывает, мы сейчас в информационном веке живем, мы не всегда понимаем, что, как сильные мира сего, они вообще задумали в оконцовке, то есть какие реальные цели стоят, понимаешь? Вот. Раньше, может быть, было проще. А сейчас надо историю подгонять, как бы сейчас идет борьба, понимаешь, тотальная, информационная, гибридная и так далее. А сейчас бы я сказал, внуча, там, или кто там, родственникам, кто спросил, мы туда, наша миссия была благородная, мы туда шли продвигать цивилизацию европейскую, чтобы там не было будулачества. Это я так могу сказать, понимаешь? Под наш текущий политический момент. Правильно? То есть, чтобы это было выгодно. Подожди, внук учится где-то в 5 классе примерно. И он говорит, слушай, дедушка, у меня тут такое совпадение получается, вот историческо-хронологическое. Да. Потому что в то же самое время, когда вот продвигались вот эти колонизаторы, наряду с этими казаками, у нас же в России на территории Украины было крепостное право, были рабы, короче, там, рабов этих крепостных отменивали там на собаку там и так далее, их делили на разные эти деревни, короче, там продавали, покупали. Если дед и будет спрашивать внук, а там у них тоже рабство было? Они тоже рабов продавали, эти проклятые чечены? А что ответить? Ну да, я понимаю, смотри, я понимаю. Ну, как бы у казаков-то рабства не было. Вот. Казаков не было, но те, которые вели туда, вот русичи, да, у них было. Ну, смотри, мы же не знаем вот истинных целей. Я не могу утверждать, что мы туда явились, да, для того, чтобы превратить, как бы, местное, ну, как бы, население, ну, как бы, вот, как сказать, титульную нацию, там, в рабов, ну, хрен знает, ну, может, и были такие цели у руководства выше. Я что-то как бы в этом, исходя из того, что там... Пока ты не починишь, подожди, пока ты не починишь этот наушник, тебя вообще не слышно. Слышишь меня? Тебя не слышно, у тебя трески идут, тебе надо вырвать этот наушник, поговорить, а ты не громко говоришь. Без наушников. Так лучше, так лучше. Ну, давай... 415 на связи. Да, береза, опять. Да. Возвращаемся к нашим баранам Будулакам. То есть, как бы, ну, вопрос, да, с какой целью, да, с какой целью туда вообще поперлись, да, с какой целью? Слышно меня, да? Да, слышно. Слышно, вперед. С какой целью? Смотри, не знаю, там кто-то мне говорил, чтобы, знаешь, типа,
была какая-то типа вот раз Россия православная, там туда-сюда, это вся эта страна, это, державная, это государственная религия православия, типа вот, чтобы был какой-то четкий там какой-то вот это вот связь, коридор с Грузией, вроде как. Такие версии слышал, что вот задача не стояла кого-то там в рабов превратить это, как бы, ну, вот. Подожди, если вы несли цивилизацию к диким людям, которые живут в тех ущельях, вот, и вы же должны были сами быть цивилизованными, правильно ведь? Ну, типа того, да. Когда у цивилизованного народа есть рабы, как это тогда объясняется? Не, у нас же рабов не было. Вы же сами были, это самое, этими, как сказать, подручными у этих рабовладельцев. Не, ну, понимаешь, этот подручный может быть там 1-2 вот это туда-сюда, там где-то там. Ну, значит, вы были такие, по-твоему, вы были какие-то там наемная банда какая-то у рабовладельцев, да? Так получается? Это уже ближе, ну, не знаю, рабов. Ну, смотри, сейчас я немножко в историю вернусь там. Например, мы же не знаем, тут, блин, информационный век непонятно иногда, там непонятно что. А там сколько времени прошло, мы что, очевидцы были. Например, донские казаки, беру Дон, да, вот донские казаки, они воевали с Москвой, с российским государством, или с Московией, как она там называлась. Воевали, пока власть в Москве не захватили немцы, вот эти Романовы, вот это ихняя, вот семейка, вот это, династия, вот это. Как только немцы захватили власть в Москве, в России, донские казаки перестали, потому что донские казаки в Остготен, восточно-германское племя. Все, наши пришли к власти, и пускай они этих баранов там, этих пасут, рабов этих, понимаешь, не мы ж рабы, донские казаки были сами. Вот. Калмыки там рядом, потом калмыки вместе с донскими казаками больше всех сопротивлялись большевизму. Калмыков же никто в рабство не обращал, например. Просто к власти в России пришли наши люди, немцы. Вместо будулаков вот этих татарок, монголо-казанских этих, пришли немцы Романовы, наши люди. Нет, подожди, мы не спрашиваем, что там у них в Петербурге было. Это нам не интересно. Мы даже на Кавказе, наверное, не знали, что есть ли Петербург вообще. Мы говорим, живет какой-то народ в горах, и к нему лезет какая-то там типа цивилизация, в кавычках, да? Вот, и они не справляются. Подожди, они с ними не справляются. Очевидно, не справляются. Им нужна помощь. И они берут в себе помощь какую-то банду, которая называется казаки, которые гордятся тем, что они тоже не рабы. И они вместе с этой, питерской, шайкой-лейкой, эта банда, вместе лезут к чеченцам. Потом их потомки называют себя коренными казаками сунжинскими. Это как получается? Ну, так сложилось. Вот. Ну, так вот. Банда превратилась в народ. Ну, знаешь, как бы... как еще, как формируется, ты знаешь, как формировались вообще нации, народность? Ну, послали нас по жеребию, а тех с Дона, тех с Кубани. Мы там перемешались, там шпилин, ну вот и стали сунжинскими. Ну, вот так образовался народ сунжинские казаки. Вот, кто-то образуется по милости Аллаха из непорочного зачатия, а мы, как ты говоришь, насильники, бандиты, воры, убийцы, колонизаторы, ну, вот так образовались. У всех по-разному. Кто-то от Святого Духа, Девы Марии, кто-то алях, мах, аляху, игбер, кто-то так, кто-то пора, а мы вот так вот. Все по-разному. Ну, мы так вот, мы там образовались так и очеченились там, как бы.
Вот видишь, вот я пример, видишь. Я сижу тут, кайфую от лезгинки. Вот я потомок Подожди. Очеченились, бандита. это как называется? Подожди, очеченились, а в чем проявляется ваше очеченившееся вот это состояние? Вот в чем это В можно... состоянии, ты когда последний раз черемшу ел? Я черемшу ел, не знаю, 2 дня назад, наверное, да, точно 2 дня Я назад. каждый день ем. Холодильник у меня забит А я черемшой. каждый день ем. А меня Каждый трясет, день я не могу. поднимается, каждый день я тоже. Кто сезон черемша пропустил, тот уже кто пропустил сезон черемша, тот уже не чечен, не шишел. Подожди, хватит, давай выключим клоунов. Это серьезно поговорим. Вот смотри, очеченились, ты сказал. Вот в чем вы очеченились? У вас в семье чеченский нрав с детьми там и так далее, с женой? Ну, да, ну, что, тебе рассказывать подробности? Ну, да, как бы вот, и вообще там в поведении там, когда начинает тут что-то некоторые нервничать, вот, я говорю, извините, я вырос там-то, и тогда у них, ну хорошо, я говорю, может, у меня другие поведенческое, у меня поведение другое, и у меня другой менталитет. Они на меня смотрят, они думают, что я их, а потом как бы начинает у них там что-то им не нравится. Ну, там как бы они все не... Я говорю, извините, я не могу себя изменить, я вырос, и вот и все. Вот. Я говорю, я уже себя, я не буду под вас подстраиваться. Ну, я такой еще. Ну, такой. Ну, если в 18-летнем возрасте я попадаю в армию, там там был у нас спецчас, я был только один Северный Кавказ. Один. Внешне я европеец, да, такой, мне дали кличку Чечен. Они что мне дали кличку Чечен? Вот и все. Они не хохол мне дали кличку, хотя у меня вот этот говор с акцентом, это южно-российский, скажем так. Они же мне кличку Чечен дали. Вот эти рязанские, там у нас иркутские были со мной, этот Алтайский край, Воронеж, Московская область была. Они мне дали кличку Чечен. С какого бодуна? Когда мне было 18 лет. Как ты попал в 8-й отдел ФСБ? Я не 8-й отдел. Я даже... Нет, я попал в Беларусь, это войска особого назначения Главного разведуправления. Я занимался радиоперехватом ядерных полигонов. 8-й отдел называется. КГБ СССР. Да не КГБ, ёперный насос. Главное разведуправление. Войска особого назначения. Экспедиция «Горизонт». Город Улан-Батор. Еще ее называли Белоручка. Я перехватывал радиопереговоры между ядерными силами Китая. У меня на моем посту номер 1 стоял, я отвечал за космодром Сичуань, который находится на юге Китая, там ближе к Вьетнаму. Но я работал по другим, там, когда начинались их испытания, там, они пускали ракеты, у них базы были юг Китая, там, на западе, а куда они пускали эти боеголовки, в сторону СССР, это пустыня Такламакан, ближе к границе со Средней Азией. У меня в одном ухе китаец, который сидит на полигоне, а другой только тот, который на базе, откуда ракеты пускали ядерные. Типа испытания они проводили. Пускали, без боеголовок, а пускали вот эти вот новые модификации сделают и начинают их испытывать. Потому что на тот момент СССР был прокси Америки против Китая. А дуракам там рассказывали сказки, байки, что Америка наш враг. СССР всегда был прокси Соединенных Штатов Америки. Я об этом давал подписку о неразглашении пожизненную.
Пошли не нахрен, потому что они мне акции должны до сих пор. Не американцы должны акции, потому что фактически мы на них работали против Китая. ФСБ. ФСБ это шныри, блин. Я занимался конкретной работой. Я занимался конкретной работой как бы против как бы серьезными вещами. Вот. У нас было три поста срочников, остальные офицерские. Рядом со мной сидели майоры, подполковники. Меня там кофе угощали. Говорят, ты тогда возьми, потому что я слышал то, что они не слышали. У меня такой слух был, что у нас там еще магнитофоны нас дублировали. А вживую, когда вот надо там, ушла какой-то передатчик, ушло с волны, надо его ловить в эфире очень быстро. Я находил то, что как бы многие вообще не слышали. Там еле-еле там какой-то идет, а я это слышал. Ну, как бы, у меня природные данные такие, что я слышал. Я потом, правда, на одно ухо начал чуть-чуть глохнуть, ну, ничего. Потому что постоянно в напряжении, там в ухо там орет, этот скрип идет, помехи идут. Не, нормально слышу, но на одно ухо я стал хуже слышать, потому что у меня вот этот, как бы, привык я там на одно ухо одно воспринимать, потому что там надо было еще слушать, когда там рядом орут этим, блядь, офицерье. Я там, где передатчик на поиск, у меня был постоянно на левом ухе. Я на это ухо и потом стал хуже слышать, блядь. 1,5 года сидишь там, день и ночь. Вот так вот. Какой ФСБ там. ФСБ это шныри, блин. Я азбуку Морзе принимал на слух 140 знаков. Сейчас скажу. Цифр 140 в минуту. Цифр. Они передавали все эти зашифровки, все в цифрами. А команды китайцы передавали этим. Ну, типа латинскими буквами, там вот эти слова, там чуть ли не английскими. 140 знаков принимал. Цифра и 120 буквы. У нас из 60 человек, которые срочники, а только 3 было, которые на такой скорости могли принимать. Но мало того, что я принимал, я принимал быстро, плюс я слышал то, что другие не слышали. Так что, смотрите, вы все у нас на прослушке. Белый бим, зоркое ухо, Чунгачгук, большой радар. Никто не уйдет, мы все под контролем. Мы даже вас прослушаем, даже если вы молча там что-то думаете, все уже записывается. Такие технологии. На расстоянии. Насквозь видим всех, насквозь. Это все почему? Потому что ел черемшу в детстве, витамины. Вода хорошая в Грозном была. Черемшу ел. Все на черемше держится. Я не шучу. Селедка не ел? Селедку ели, все ели. Нет, черемша. Вот я, например, вчера наелся на ночь черемши. До сих пор Нет, кушать не хочу. Селедку надо было тебе есть. Чтобы мозги Не, хорошо, мы питаем. Да, даже при совдепе мы черную икру ели. У меня отец, он мастер был своего дела, шабашки делал в Розном. Его там родственники, давай возвращайся на родину. Он говорит, я пока тут бардака нет, говорю, он говорит, я отсюда никуда не поеду, потому что мне чеченцы платят не у вас там их, в нищете там, а тут ахчами платят. Его весь поселок Калинина знал, Старая Сунжа, вот там людям делал, отопление. Туда сам все проектировал, сам варил, сам. Я ему помогал.
Ему не надо было никуда на заработки ездить. У него его там частный сектор весь его знал. Вот этот район. Старая Слунжа, поселок Калинина, вот эти там, Бароновка. Это его там. У него бывало заказы были, что люди в очереди стояли несколько месяцев, пока он кому-то одному сделает, потом другому сделает. Вот и так вот. У нас черная икра была регулярно в квартире. С Астрахани там привозили. Красная рыба, черная икра. Какая селедка? Вот так вот. Бутерброд с маслом, с черной икрой. О, с утра. Хапанул и пошел в школу я. Он не был никакой, он ни КГБшник не был, ни какой-то обком партии. Он своими руками. Мастер был своего дела. Мы ходили фирменные, у нас Саламандр был там, два раза, один раз в 2 года в Москву ездили за там обновками. А как внук попал в эту структуру? Дедушка Кто? не был, а внук попал. В какую структуру? Я в институте учился в Москве, и там в 85-й год сняли бронь. Начали все грести. У нас в институте была военная кафедра. Сняли бронь, и что-то вот этот год загребли. Как раз я попал. К нам даже в часть попал один какой-то мажор из Азербайджана какой-то, прям шишка какой-то. Как он попал там? Тоже из Москвы. Потом его оттуда вытащили. Типа папик его оттуда вытащил. Я в срочную попал. Нас забрали. Повестки приходили, я не ходил. Потом к нам в общагу пришел, проехали, повязали, все. Ну, ты же не будешь. Брось, дочь наша. А как звание появилось у тебя, офицерское? Да у меня нет офицерского звания. С чего ты взял, что у меня офицерское звание? Как нету? Не, я срочно служил, у меня как бы рядовым пришел, рядовым ушел. У меня просто мне присвоили категорию первого класса. Я специалист первого класса. Там еще была категория мастер, но это давали только офицерам. То есть я работал, мне там на мастерском уровне, мне предлагали типа уйти в эту сферу там или в эту специальность типа уйти. Они там мне там намекали. Я сказал, не, я ненавидел эту всю армию, всю эту. Вот это все. Так что так. Я и так там еле-еле там. Чуть не посадили меня там в этой армии. Так хорошо меня там у нас Признавайся, что там? старшина был Азер, меня отмазал. Там. Что украл? Признавайся. Да ничего не украл, там просто по башке одному дал. По башке дал. Командиру отделения там сильно побил в туалете. Сержанта побил сильно. Украл, ладно, украл-то это фигня там. Я где-то уже 1,5 года отслужил, меня там это мощь. Ну, он как бы, мы с ним так, старшина был азербайджанец, он тоже с Кавказа, он такой, как бы меня так поддерживал. Он меня отправил в хлеборезку, там был. Кого отправил на месяц? Он меня отправил, потому что меня в отпуск не отпускали там. Я специалист хороший был, меня не отпускали в отпуск. Ну, я там хлеборезки, мы там, мои приходили там эти все. Я им сухофрукты давал, сахар там, брагу ставили на пеленгаторе. Короче, пустил много там добра на брагу, на бухло. Потом приходит сменщик, другая рота, а у меня недостача. Ну, он там рапорт написал, ну что, типа, ну, повезем на гауптвахту, посидишь там дней 10. Типа, ну, надо же выдать распоряжение, ну, посадили меня, повезли, приезжают, это выходит. Нет, мест нету, все, поехали обратно. Я думаю, что вы гоните? Ну, потому что я специалист хорошего класса. Они меня, если посадят на гауптвахту,
А тут движуха начнется у китайцев. Они просрут, и потом у них погоны полетят. Поэтому как бы на губфахте я не был, хотя вел себя там не по уставу. Ну, у меня было неподчинение там командиру этого взвода, там, лейтенант один, фамилия даже сейчас помню. Лутовинов такой, с Московской области, как рожа, как у жабы, глаза на выкатме. Я его там посылал на хэп. Потом... Ну, потому что мог себе позволить. Мастер может себе позволить многое. Вот. Там уже а у нас хорошо. Вот эти были старшие офицеры, там очень много было с Украины. Они такие, ну, как бы я потом, ну, я дошел, он такие, с понятием были, они тоже как бы ко мне нормально относились. А вот эти там, которые, типа пастухи мы их называли, они в основном вот эти вот. Ну, у нас в роте было 2 из Московской области, вот это вот, центральный, вот это, москали, короче. А те нормально, у нас Корзун был командир части, полковник, украинец. Там атаман фамилия Халимон чи Халиман какой-то. Ну, короче, вот это, Захидно. А, у нас потом еще был этот старшина Захидной Украины, Западной Украины. Они ко мне хорошо относились. Вот. Ну, может, из-за этого я особо там не щемили. Да не щемили из-за того, что я просто был отличным специалистом. Без меня могли просрать что-то, и все. У них бы погоны полетели бы там. Вот такие. У нас возле столовой висел баннер висел, там было написано: Пекин – угроза человечеству. Пекин – угроза человечеству. Не Вашингтон, Пекин, не НАТО, там, а Пекин – угроза человечеству. Пекин. Понятно? Китаёзы всех сделают. Я пришел в 85-м. Они в 84-м году китайцы запустили первую ракету. Успешное испытание. Они с подводной лодки ядерную ракету, которая может нести боеголовку, запустили в 84-м году. Сейчас пишут, что Северная Корея вот сейчас строит вот этот подводный корабль, который будет вот тоже запускать с подводной лодки ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Ну, потому что подводную лодку тяжелее, она на глубине подошла, подплыла там к Калифорнии и долбанула. И будет простреливать там весь континент. У китайцев уже была такая лодка с технологиями в 1984 году. Вот такая история. У нас была такая же часть подобная на Кубе. Называлась экспедиция «Тростник». И к нам перевели одного офицера. Вот. А мы с ним так покарифанились там на боевом пили там каву, туда чай, там это самое там. Играли там в нарды мне. Такой был чувак отдыхающий. И он мне интересную вещь рассказал. Говорит, что... Но его оттуда перевели, он потому что там добалделся, начал там, короче, с кубинками там. Ну, короче, вел такой веселый образ жизни, его отправили в Монголию. А он говорит, ты знаешь, что американцы вообще не шифруются? То есть, американцы все вот эти команды, все эти... В открытом эфире все, там Джон запускает, никакого шифра. Я говорю, а что тогда? Говорит, ну, у нас там вот такой база курорт. Там. Все. То есть, курорт на Кубе был. То есть, американцы не шифровались. Понимаете? Ну, возникают вопросы, как это? Страшная Америка, капиталистическая, там НАТО, все. Она не шифруется, а китайцы шифруются против Советского Союза. Ну, об этом же вам никто никогда не рассказал и не расскажут. Это я подписку давал пожизненную, что я не... То, что я видел и слышал вообще, я вообще все, я не имею права ничего говорить.
Ну, я говорю, потому что мне не заплатили. Мне американцы, Пентагон мне должен деньги. За 1,5 года. Они мои должники. Вот выплатят, тогда я не буду ничего рассказывать больше. Миру мир, чеченам ахчи. Правильно? Так, включай лезгинку, харе уже. А то уши развесили тут, конспектируйте. Халиф, или молитву давай что-нибудь включи. Альбурак. X-Space. Турбированный. Включай что-нибудь там. Какую-нибудь музыку какую-нибудь. Веселую. Маку, Межиеву, кого там. А кто там, кстати, пел, что Кадыров танцевал? Кто ему там на сцене-то кто? Что за певица? Кто знает? Когда там Кадыров танцует, море бабла, вот это она поет. Кто такая? Никто не знает. Все, я свое выступление закончу. Донавчий, слышно меня, да? На связи 415. Ты говорил, что ты, типа, в кавычках, сунжинский, чеченский, чеченизировавший казак. Да. И твои братья-казаки из другого региона поют там «Ойся, меня не бойся». Так. Тогда ты, получается, ойся, да? Не, подожди. Кто-то мне скидывал там. Наших бьют. А наши ли это? Ну как же, это же наши. А наши ли бьют наших или наших, не наших? Не, мои, смотри, мой народ... Ты меня к другим братьям каким-то там... Ты меня скоро к Шмакову так запишешь вместе с Тумсу. Понимаешь? Это братья... Нет, смотри, казаки. Это братья Шмакова и Тумсу. Ты сунжинский казак. Да. Ты сунжинский казак, и другие казаки... Не ну, сунжинские. ты считаешь Другие себя казаки не чеченцем. сунжинские. Еще раз. Не, подожди, ты сунжинский казак и считаешь себя частью чеченского народа. Народа, так. Другие казаки называют чеченцев ойся. Все, будем, И все, тогда мы их получается, ты тоже ойся. Все, я на стороне чеченского народа. Значит, те, кто вот это безобразничает... Ну, получается, ты тоже ойся. Да, получается так. Так, дело в том, что мы Значит, всегда... это не твоя молитва, да? Смотри, я подозреваю, что мы всегда были ойся. Такие, что у меня есть подозрение, что мы где-то, или не всегда, но в какой-то момент мы перешли в эту категорию. Поэтому нас оттуда того. Понимаешь? А если бы мы там были вместе с Нохчами, тогда вот этих всяких типа Тумсова, Шмаков и Будулаков бы и подолали бы легче, понимаешь? И у меня есть проект, у меня, проект есть. Подожди, Украина была третий универсал. Почекай, третий универсал, территория до Каспийского моря, включая там Чечню, часть Дагестана, это территория украинской державы. Вот, надо вот этот момент напоминать, использовать, чтобы нам за счет этого нам преодолеть вот этих всех будулаков и прочих врагов чеченского народа, вот всех казаков, вот этих всех ряженых, которые нас Ося назвали. А потом, значит, тогда уже, когда будем готовы к независимости, значит, к самостоятельной жизни, без помощи, мы, значит, пойдем сами вперед. У меня такой план. Вот. Они специально нас убрали, они специально нас убрали, потому что мы хохлы, понимаешь? Все было просчитано наперед. А сейчас Подожди, я вот хочу как-то... Меня не слышно, да? Да слышим, я тебе складываю уже, пазл складываю, Я понял, я хочу объяснить пазл тебе, сложен, смотри. ты слушай меня, у меня план все есть.
Понимаешь, никто тут говорит, Я понял, я ни у другое кого хочу никакого объяснить плана. тебе. Смотри, Послушай. Сабурдев, да, я последнее скажу. У меня есть план. У вас плана нет. Тут рассказывают, можно там 1000 раз там ойся, там вот это плакать, там все это понятно. План людей должно объединять будущий проект, план. Иначе мы все, как бы, или там кто-то там, сям, будем жертвами чужого плана. Другой план, будет план этот самый реализован. Понимаешь, все, прошлое это все Я понятно. тебе вообще совсем другое хочу объяснить. Ты можешь меня выслушать на минуту? Смотри, ты никогда не был частью чеченского народа и никогда не будешь им. Знаешь почему? Потому что ты не разделил судьбу чеченского народа. Поэтому тебе, как казаку, уважения у чеченского народа никогда не будет. Может, к твоим каким-то услугам будет, но как казаку тебе у чеченского народа не будет никакого уважения. Потому что ты не разделил судьбу чеченского народа, а уехал из Чечни и остался там в безопасности, а не боролся вместе с чеченцами против царизма. Понимаешь это? А когда нас ингуши начали щемить в 90-м, там много среди, ну, как бы, вот эту несправедливость пресекли, там, ну, кто-то за нас вступился, нет? Я не знаю, ты же себя ингушом не считаешь, ты себя чеченцем считаешь. Если Ну, ты хорошо. себя считаешь чеченцем, ты должен разделять судьбу этого народа. Смотри, я из себя не считаю, ну, как бы я Болеть сердцем за это народа, если ты считаешь частью себя этого народа. Смотри, есть чеченцы по крови, которые туда убежали еще в начале 90-х. Они как, часть чеченского народа, которые не стали разделять, ну, там, ну, свалили оттуда до начала, Ты, будучи не чеченцем, считаешь себя частью этого народа. А когда стали трудные времена, ты оставил этот народ и ушел, а не остался помогать этому народу. Подожди, Так работает. юридически, ну-ка, давай как определимся. Вот, была Чечено-Ингусская ССР, да? И как бы, если бы, ну, вот, не все это, вот, например, объявили независимость, когда объявили независимость там? Как бы, вот была объявлена независимость. У меня была прописка Грозненская. Грозненская прописка. Статус какой у меня был? Там не Чечено-Ингусская автономная была. Да, Чечено-Ингусская республика. 15-16 союзная республика. Хорошо, все. Мы независимость объявили. Я там жил, я там сколько лет, я там родился. Мой статус какой-то. Еще в 90-м году уже союзная республика была. Союзная, хорошо. Мой статус, дайте мне статус какой-то. Вот я там родился, и у меня была на тот момент, когда объявили независимость, Дудаев, тогда, у меня была там мой статус. Я кто? Кто я тогда? Ты? Юридически. Надо было брать паспорт. Какой? Учет становить. Убежать. Убежал куда-то, скрылся, потом появился. Статус захотел. Смотри. Подожди, ты меня не понял. Юридически, да? Объявляется, если независимость, на тот момент взял я паспорт, не взял я паспорт. Юридически я становлюсь гражданином Чеченской Республики Ичкерия. Сразу. Правильно? Да? Нет. Так или нет? У тебя был долг перед этим... Подожди, Донавчик, у тебя был долг перед этим государством защищать его? Подожди, долги там... Нет, давай начнем сначала. Объявляется независимость. Ты получил гражданство, ты получил гражданство в независимой стране. Автоматически получаю. По гражданству у тебя долг защищать это государство. Это другой вопрос уже. Это уже другой вопрос. Кто Нет, кому не должен, другой это вопрос. другой Ты получаешь гражданство, у тебя долг защищать это государство. Так. В любом случае, в любом государстве, это твой долг защищать это государство, если ты являешься гражданином этого государства. Ты не можешь там убежать в другую
другое государство, считая себя гражданином этого государства, когда начинается война. Это, ты думаешь, это нормально? И как ты получил автоматическое украинское гражданство? Ты же не получал ее? Ну как не получал? Как ты получал его? Автоматическое украинское гражданство? Расскажи мне. Смотри, на момент развала Советского Союза я жил в Украине, поэтому я автоматически получил и украинское гражданство. Понятно? Я учился в институте, я из Москвы перевелся в Украину, там это отдельная история. Вот. И на момент развала Советского Союза я находился на территории Украины. А И что, тебе автоматически стал гражданином Украины. гражданство хочешь сейчас? У тебя российское есть, украинское есть. Сейчас и чеченское хочешь? Третье? Чем больше гражданств, тем лучше. Автоматически гражданство никто не получает из-за того, что находится на территории той или иной страны. Чем такие вещи говорить? Нет, ладно, хорошо. Сейчас, допустим, Ну, вернемся. не прокатило, да, у тебя с украинским гражданством твоя версия? Не прокатила? Почему не прокатило? Все нормально. Ну, ты говоришь, что вот ты находился на территории Украины, поэтому тебе... Так. В смысле, я сейчас поеду, короче, в Америку, там на территории нахожусь, там какие-то катаклизмы проходят, и мне автоматически США гражданство дадут. Ну Ты да, что? например, ты находишься на территории О Техаса. чем ты говоришь? Ну, зачем ты такие глупости говоришь? Да перестань уже. Ёп. Ну, Ну, не, ну так. ты дебилов Да нашел, я не что ли? глупости говорю, я говорю тебя так, как уже оно было. Я тебя уже 2 часа слушаю, ты несешь такую чепуху. Тут дебилов нашел баранов, и что ты там лапшу вешаешь? Да перестань уже, да хватит уже. Нет, подожди, Ну, ну ты давайте. сам давайте понимаешь, что ты. Зачем? Не надо. Практической Не надо. плоскости. Вот сейчас Да будет не надо, деоккупация. ты столько противоречий высказал, столько нелогичных вещей высказал. Зачем ты? Тут не тупые люди сидят. А Зачем? у нас Перестань. что сейчас? Действительность, она представляет какую-то логику, да? Конечно. Любая Серьезно? логика везде присутствует. Да, если бы все было логично, то я бы сидел бы в своем кабинете в центре Грозного, который я Но получил ты не 17. путай логику и справедливость. А? Справедливость это не логика. Не ладно, бог с ним. Меня интересует, что будем делать дальше. Бог с ним, со мной, там, с моими там гражданством, я дезертир, я тут. Донат, с тобой мы вместе ничего делать дальше не будем. Мы с тобой точно не будем ничего делать. Мы сами ради бога, разберемся. так смотри, это не мне, это будет вам в ущерб только, а не мне. Да мы сами разберемся, нам плохо или хорошо, нам хуже. Да ради уже не бога, будет. разбирайтесь тогда. Ну и все тогда. Зачем ты вот этот Уже там уже Нет, ты так говори разобрали. вещи Да, практичные. так- Говори, не надо чепуху. Так Не надо дебилов туда разобрались, что Да не перебивай, лучшие да не люди перебивай, свалили в начале 90-х. Ты говори там что-то, говори логичное, и Да. там практичное, рациональное, но не надо за дебилов держать. Вот и всё. Логика очень простая. Лучшие люди, Перестань. специалисты, оттуда уехали в начале 90-х. 90-й, Да 91-й, перестань, 92-й, Я вообще не верю там. что- 93-й. Да ты Ты- можешь ты- верить кому угодно. Ты много очень несостыкового противоречия высказал. Ну, перестань уже. Там нет у тебя ни одного доказательства, ни одного основания, ничего нет. Доказательства? Доказательства? И не нужно просто казаки захватили там вот это, банды туда-сюда. Где ваша территория казахская? Где ваш язык казахский? Где ваша культура казахская? У вас ничего нету. О чем ты говоришь? Какой народ? Перестань уже. Очеченились мы, короче. Ну согласись, нету казахского народа. Ну что вы вот это как придумали? нету? какую-то чепуху Ну как какую-то? нету? Ну ты перестань. Ну Как нету. нету? Ну, давай, где ваша территория, язык, культура? Вон Сунжинский район, там, Сунжинская линия. Сунжинский район это чеченская территория. Да, ну мы там, культурная автономия, мы там. Не Мы надо в составе- никакой автономии у вас там нету. Сделайте, вы просто там Придется поселились сделать. насильно.
Придется там, у вас восстановить. нету там территории. Вы что, Вынуждены Суржинская будете твоя восстановить. территория, что ли? Вынуждены будете восстановить. Не, Вам подожди, ты что, вам придется это у сделать. казаков Суржинская территория, это ваша, что ли, я имею в виду? Что ты Это, говоришь? это территория чеченского народа. Это чечен. чеченская территория, причем тут Да. вы, я вообще не понимаю. Ну, придется Где вам нас ваша восстановить там. родина? Где родина казаков? Давай, назови, где родина казаков? Там вот Асиновская, Нестеровская. Да перестань ты. Что ты вот эту ерунду? Придется Зачем в ты- наших ты же сам общих понимаешь, интересах ты сам чеченскому осознаешь, что государству ерунду говоришь, придется, короче, и все равно продолжаешь. вот Не эту вот держи за анклав, дебилов тут людей. Ну перестань, Соблюдать. нету нации казаков, нету такой нации. У вас придется украинский языка. анклав, Давай скажи, на короче, территории скажи на Чеченской казахском, Республики на придется своем, на восстановить. своем казахском что-нибудь скажи что-нибудь на казахском, солнце там, как Смотри, хлеб. чуешь, на Хлеб как у украинскую вас? мову, Подожди, хлеб у вас украинскую как мову на с тобой, казахском? ты украинскую Как у мову вас разумеешь? солнце? Давай, Доведеться, значить, Трамвай слухай, там. Чеченській Республіці доведеться там Рука, нога, как у вас на казахском? Рука, нога. відновити український анклав Ну, это на Сумській лінії это- Чеченської Республіки Ічкерії. Доведеться там Ну відновити нету нации український анклав. казаков, нету, ну перестань, нету такого, ну перестань, нету. Ну, нет, это хорошо вы или плохо? переняли у других национальностей, Добре. язык чужой, территории Добре. у вас нету. Перестань уже, нету народа, нету слухай, такого народа, это просто це добре чи придуманное. погано, що нас там Вы не знаете, стало? что, Це вы добре знаете, чи кто погано? такие? Вы знаете, что это? Казаки, знаете, что такие вообще по сути? По самой Ну, сути, вы торпеды. Ага. Вы Кто? торпеды. Торпеды, Торпеды. да? Да. Да, Ядерные? по факту так и есть. Сброд собрали, и Ядерные вас или термоядерные? торпедировали, захватывают чужие земли, Российская империя вас торпедирует. Вы торпеды простые, просто пешки, шныри. Пешки, да. Да, шныри да, уже. да. О, уже шныри мы, да. Ну, Понятно. естественно, ну, по факту. Ты по факту хотел, я по факту говорю. Ты сам по факту, вот по факту мы чеченились туда-сюда. По факту исторически вы торпеды. Потом Смотри. вас поселили, вы этих земель чеченцев отправили в Иорданию, куда-то еще. Туда поселили между чеченцами и ингушами. Вас поселили, станицы Ага. вам всякие. Переименовали чеченские села в станицы всякие ваши. Так. Ой, всякие песенки пели. Ну Ага. перестань, ну же, ну правда, в глаза, не надо дебилов. Это Ойся, это Люди Ибрагим. тут не тупые сидят, Дон Авчи, перестань уже гнать свою вот эту, я не знаю, А непонятно я не кто. говорю, что тупые. Ты я- вообще непонятно кто. Ты сам понимаешь, ты же непонятно кто. Давай ты определись. Ты возьми по корень, полезь и скажи, я украинец. А с Не-не-не, такого-то смотри. ты- с такой-то, Смотри, не, не- подожди. Где твоя Я тебе- родная да деревня? подожди, Где Сабурда, твоя да. родная деревня? Ты хочешь Где узнать, твоя что родная кто это? деревня? Ты хочешь узнать, кто это? Вот смотри, у чеченцев есть своя гора и свое Хорошо, селение. Где слушай. твое селение родное? Где оно Асиновская, находится? Асиновская. Нет, это не твое село. Мое. Это там просто твой дедушка жил. Это Твое моё. родное, вот там, 7 веков назад там. Тогда, Не, где- у меня где сейчас твой? еще второе, под Сабурдой, у меня второе село появилось. Меня взял к себе Да Тейп это уже, Гендерно. короче, ты знаешь, В что без Гендерно рода, у меня без еще участок племени. есть. Без Сабурдел. рода, без племени. Нет, у Казаков меня теперь... нету, Да народа подожди. такого нету. Языка у вас нету, Ты чита- территории у вас читал у нету, меня родины данные? у вас Читал? нету, у вас культуры Да подожди нету, ты. у вас ничего нету, у вас вообще Да нету, у вас не существует. Я понимаешь? лезгинку лучше тебя станцую. Я Да при лезгинку чем тут станцую это? лучше Ты можешь тебя. лезгинку танцевать, что Запомни угодно это. делать, это Я ничего не лезгинку значит. станцую, ногче лезгинку Дон лучше тебя Авчи, станцую. тебя не существует, ты никто и звать тебя никак. Все, закрыть вопрос. Tuldi kellum, de Albert. Danach, Чеченцев, Soğuyu tam лезгинка, soğuyu tam Ахелба. işlek. Elvals, da oldu. Dokum doğru. Долго Да терпел, ладно, неделю, 2 недели, терпишь, вот это гонит. Там нету казаков, нету ничего, у них ничего нету. У народа должна быть своя территория, свой язык, культура, что-то зацепиться. У них нету ничего. Это просто в царские времена собрали вот этих уголовников, как сейчас вот у нас во время войны с тюрьмы выпускали, потом ее резали там, в Алдах, там, эти уголовники вот эти всякие, погоны нацепили. Это те же уголовники всякие, короче, сброд, урки, вот эти всех собрали сброд, они заодно от них избавлялись и торпедировали, называли их там казаками, им там шашки дали, вот вы, короче, крутые такие мужики, короче, погоны повесили, отправили чеченов, короче, резать.
Вот это нация, вот их нация, вот это банда, это торпеды, это шныри, это пешки, шестерки. Они никто, они даже для них никто, и звать их никак. Их вообще от них хотели сами они избавиться. Просто вот эта часть осталась, поселили между там чеченцами, ингушами, чтобы там вот это вот противостояние, вот это все это. Короче, политика царская. Сброд, банда, ничто из себя не представляет, и не звать их никак. Вообще, все это вопрос закрыт, они сами прекрасно об этом знают. Просто он сейчас хочет каким-то человеком стать там. Да ради бога, будь человеком, ну, добро пожаловать. Но не надо вот эту территорию нашу, Асиновская, там этот, я чеченился. Не чеченился, никакой территории нет. Хочешь быть гражданином Ичкерии, будь, соблюдай законы, не нарушай, все, никаких претензий нету дальше. Не надо лезть. Леха, чего я? Леха, давжнымац. Нефтяной кафедра якын сабы куза. Переработка. Bigger sağlığı var. Harmati verdi Allah sağlığı. Harmati mereç takiye çıkılmasın. Да. Расширяется фронт Пармата. Zokar muhar da tiyetse zani. Sağla, öyle ve ula, ulala. Стихажало Пармат верда. Как раз закрыто шуко. Armata mel daqayıq beş duyuşu. Далуш, бодалуш. Kočić mavaci, bokča nohčtu, kočić vas nohča, že busol na bacar. Da čo hir vaš email polna rostena, na pun kočić vas. Ona нахуй ситуации скучу, амел дяшка лоцун. Айл шу хуют яху шуатса вообще цель хуютун. Цель. Делир салам маршал культу. Маршал. تاعي غاسق ما تاعي دبوش ورسا إذا قاسرونا عطيروس يتصوش يوصل جوخ سين خا ألت سخيتسو إذا تاع شوية تاع ما دات تاع مو إردو إذا تاع جوخ نقدو إيش تاع تاع شش تناخ خيتش وي هو شو تاع بدل يوش تندات تاع ديك دات هروي كنتي هما تحكوا شبو ألبرت سنة شورت بوي شاوك بو سنة ودات سر نمست خاور وقينيك شوية شيء دات باشوش دات ياش دوتي خوي تردو بدل يوتي حيق دوتي خويتش وقو اتسمان دات خايد ديز دات تعليشني دوجيني شيغي تسيز قمير شيء تسيز اسناخي دات شيء فلاج знамя يوش بولدات شيء نوهيت مو اردويزا еще тогда ехал киношка хающий они сейчас мужду хадис дас войн хуш было муж был цена тем более хадис цаа флаг я цаа мада цаа моя дас иш вообще быдлою и вы цен хажа شيء цаа хума дош полнахан вы вообще цаа иш трит цен дас войн юпяу дица мегерду ала мегерду цано дох из дас صديق شو خا شو اتسمع ديك ديستا خوشو ديرز خليشون تاقي وي بحرمت وقت از حاجة اسنا دات اسنا يوق بانيك يا لون ثاني تسون هندي دوتش ملغلش عبوش بويا بحرمت نودي دوتش نعود طمتنا عبقرة شو تعيشي شو دشنشنا ترقى بدوغ شو عودة شو لرقشنا نعود طورنا محتو خشحون تاقيق وشو نعودنا دخك ذا حوا خش ديت شو خبرشنا
يا مرقود نحكي يا مرقود Ya handlıyor yok şu eşer sen sort var yani o hiç oluyor bu. Parmatin loqich wari that wagar ar bilwez khalifi حق that is it's شين هما قرأت صديق قرأت وتسكريت that is خليفي اشتا wagar همش حق that اشتا تشيني Peki ja švarma akcionis Parma TV da yazın. Хем хамаца мусикши. Мустики только такие умеют делать. Эш ватса вару. هين خزي خشوسن اي شيء انت ويهم ها ويدو نوحشي هم دوز وي استعداد نعالت حبو وشدات خليفو تشكرش دري همش إز حق يتصبح وده شيء تاع أرابسكي تاع ويش أولو بوش تاع ما يرتيرش إيش هم تيجي تاعي عرمتين إيش يجي تيجي تاع ده شيء أرابسكي تاع هني عندناش بوش ناس وين نوتي هم شيء تديش نوتي هم مش حاط سليش ده إسبانيكا بوبو درسان مش ده ترمي بانيكا بس شاشودي دوسا ملوش أوكي جوردو سا حاجة هتسيل قرآن دورش ده مليار من دول أدم ده تانو إتحبحلمت ده تنهود ديزة سا من البانيكا تاج عين زوج ديستقلا وقاشيش ما واحد ساري ده توت زغرزي تويني ده مالدي ده إيه تقول ده إنترست نهودو تعلم برش تبوخ برش شيء هم دالو شبوخ ما يمال نشبات يا خليف شبات يا إمام شبات يا هوني عدنا شبات تعاوت نكون يتو سيكو داتا إشيزلي أربيد لأري أقن دات أرى يقن هقا مولي البيزات خاطي أبو أبي سنيت موني دعارت سانا دات إنستغراماتنا قطعو ديزي إستعمل إستع развитый нахер биези, а то быдло халха яқына вообще бяхлокыш, да, опозориться доктор на всю свою уму, что мелдул умман халха опозориться дяшбукыш, يحكم سخلق سامس عني هاو تعلم وآخر بعد سويلي Харма ты мюрт. Ну как там? Ник поменял, зашел, поиграл и все, выскочил. Опять ник поменял, зашел, да? Japonski aeroglif še na goju. О, Ne krisen sa arš, jeg går kommer krisen nu tycker jag. Мажорма. لا من هو وانا اكاونت في تلتريت الموها الكمبيوتر تاعو موها اكاونت في تلتريت I dek surč moso ma полностью krisen nu tycker jag. Man sa yes. Секрет. Есть секрет. Ну, dek je tica I šest podek distirno, I tak pušlo podek. الله وحيد وحدتهم الله وحيد وحدته وش Четкие движения моя, да, он ехал. Söyle Muhatsi. تعيش تاع أبس يعني خلق ريقش تشقي سرش تشون قيسين برا ودر تاع أبس يعني تاع بوخ خلق بوخ تسمع نبينا نو كنتي بلوتنا دقيقة برش دقيقة بيتا بيزرش كده
нормально, да, как бы, да, царица. Listening, dit soort dat, is dat, hond zoekers boos, is het eer dat er is. Gewoon tot dat er. Os, ist bu, ush bu, os, ta, mushlik bu, ya ish bu, dat is dat, abis nee, hier, dat er dat. Zela, ili hier. Azdac isandolhum, azdac vai deixa dealer sanam dus. Šeicāk, bol galīli necer, tam ir viņa tūkstēcis. Tüli uğraştılar onda. Dāja īši dāvā, īši udas. Tüli uğraştılar. Яку ела сагяци йомуш, те музичкуш. Да, чувел хиш, да, иш цай чукуш хиш, да, абис не хотя бы да вистхла, да, ша чукуш дол хуман да, абу балина, цундел душун, аскма та вистхла, уqa вистхла цавизи, да, ша ардах дол хуман те хада. Bog Watson. Imam Shamil, Bog Watson, да, цундел барс, забу бочер, колхозник шяс, да, сурш. Я бистхлша, бацурш, я орш, бацурш, عجل دوشن، واش دوشن هذا، ما هي إذا سهولة قار، وجد سهولة قار، забу боч, да, не серьезно, духис, да, ну, شو دي دو تصغى بانيك يا ابوكش انا باتش لا منو وتعلم ايه ابون بالي ابون باتا بارا اتكالي سواتا شنو اللي تقعي هيك يا اخي ومغل بيجبط ذكرت المومو Яrom šūkušens, kočvāvai šķēgla duokši, cotētēžan ašdu bokši, jo kān goiturdu. Вверх мобильный, что юхаваться в телефон. Говорит, юор ваша. Ну, где? Легок? Воздушу. Седру. Хази легок. Хорошо. Из газа, как делают? Что за оборудование? Что делают психиатронса? Из газа топливо. Я сейчас мою топливо. Жижак Нет. под давлением жижают, газят, там, баллоны высокого давления. Охлаждают, замораживают. Это я знаю. Не замораживает. Не замораживает. Под большим давлением он замерзает. Большое давление вообще. Когда проходит, большое давление создается, жидкое состояние переходит, и потом тебе генеоса, а я когда баллон шляешь, машине. Конденсатую. Газовый конденсатую. Газовый конденсат, это он отделяет от газа алёсов, газяцина отделяет низкого октанового числа топлива. Он же бензин, но низкотопливный. Вот такой заводик, мини-заводик поставили, суджи хотели левый это газовый конденсатор, завод поставили, высокого давления трубу и не выдержал, взорвался колонна, весь трубопровод Европу. Ну, значит, они там технологии не соблюдали, значит, незаконно резки находятся, скорее всего. Да, высокого давления его надо понижать, надо давление там забирать, если газу обратно, что сама езди, отделить конденсат, отделить. Значит, что-то неправильно там сделали.
Сама аппаратура была не рассчитана, наверное, скорее всего, на высокое давление. Да, военные хотели копейку срубить. Не получилось. До цифры голосно. До Хальвельч. Где-то хуер 15-й мосов возбуш, а медкерка вот на улах аляшка газовый бензин нефтяной еще, а тига аляшка газ ясен чуёвший. Газ чуёвший. Тига яркий конденсат отделяли там, получается, газ саняш. С него масло выделяли, с него центрофуг. Сейчас тига аляшка дать. От комаш шелушил, дать и дать отделять. Сейчас тига 4, по-моему, сепараторы там стояло. То есть диганшен, экскурсии диганшен, вешавший. Там 4, я центрофуг, я редко центрофуг, сейчас я лечь. Конденсат отделяли, выиграл, чего шел, чищен чего шел, газет. С него отделяли, вот это масло получали. Да, самое чистое масло из газовый, да. Понимаешь, иду, что дать торцияш, или что дать. Потом ее еще дальше очищать, если ты хочешь еще почистить, через другие центрофуги пропускать. И еще там вообще чисто дешь. Чур как раз и Айлан и центрофуга, уж я разобрать, значит, и ход бэт эрбеком, будет сосаться бортши эрбеком. Я смотрел, запрессованный. И сил что болбен череп, локалящий фильтр, центрифуга стояла наверху на двигателе. Он как раз очищал это масло. Шел двигатель поршневой, горят яшенство. Через заборник поступал на центрифугу, а потом поступал от поршня там и гаишь. Вал смазывать беж. И такая же центрифуга, но больших размеров. Там стояли 4 центрифуги. Болгарские национальные игры. И те штафели оборудованы, вот и наши. Они строили это. لوغو مارشا دور لوغو حاجة كمونش بولش هنا وي كاش دي يرتع بو سنة نو قيوتع يري خاصنا سو ودر اوچرت خلرت مخديت الرتنا مخديت ماسو هما خالر وي كيرسين در بو شو سو تحكشات بيش داس دوخش درقيس is who hins do it that is that it's هنا ايش صحنا ну по-любому нефть докш хил there is ну нахан диш дари нахан диш на лилош дари хинс дуйти нет она там нефть дорож модуль нефть дорож что просто и оборудование которое легкое по заводу моеревой что я получал в первую очередь при определенной температуре там небольшой температуре получался высокооктановый бензин, да, 95-й, 98-й, первый 98-й бензин идет, потом при чуть высшей температуре уже там с него получают 95-й, потом 92-й бензин, потом 80-й дорогой бензин считается, потом уже идет уже керосин должен идти, потом масло, соляра, потом масло должно идти после него. Это перегонять, что, например, есть вот, он с него получает 95-й, я перекачать, с него получает другая температура, с него уже получают и самогонный аппарат, оба хаям. Если ты знаешь, как работает самогонный аппарат, и санёк, и саноборудование получается при определенной температуре. Лёгу гинти киресин дац из-за быту это док дохсун даже цачön шхилчи быту цадукум штя использовать дешта и киресин дац из цадукум штя на лил дуркис дац ица вишт лампниш чудуч дерой из ну цабыту цахом цаниеш я цачоуич даже и чо даерзва ш там цацани шум хилчи ца дукум штер ишадик дыгаца досу ну дух метя бытовом
дыркой, она постол дешь, дыркис, и пользоваться дешь, баркой, быту, пользовались люди. Я это помню, дыгдосун, они дуйте, альбо дырсами, да, центишься пользоваться Нет, дешь. она масудал, я не знаю, она нефть дал масудал, не, ламп штайлы, халхило, керосиновый ламп, алло, керче, шумо, я умеша, я это, на этом керосине болмеша, плечи, хуйца, и еще вышло, вот и там, и ламп самел, умеша, там эти, кирогазки там стояли, я готовил там. Ну да, эти были. Но из дома дали сейчас на электричестве в основном. Гвардау что делает на электричестве. Безопасный, безвредный юз. Угарный газ и рясы. Но керосин это используется, добавляют в зимнее топливо, да, соляр, в нее добавляют. Авиационный керосин, да, самолет летать что. Военный самолет летать, авиационный керосин, водой очищенный керосин, на котором летают эти самолеты. Да и пассажирские самолеты летают на этом керосине. Использовать, если мода, использовать его. И дальше с него там еще что-то получается, с этого керосина, там получать, я ж молиться, но глубоких переработок. Да, использовать. Я еще просто из-за быту на Лилуаш, да, потому что уже намного мы вышли оттуда. И конечный итог, это уснахульщик из Ажа Кирасинду, так уже конечный итог, уснахульщик, это нефтяной узнах, и парафиндерис. Конечный Нет, итог. парафин тоже с него получают, парафин получает водой, очищать яшань. Когда ты бензин очищаешь, там парафин получается водой, просто нефть, одна из качественных нефть, потом с нее до хороших. Парафинистая она, парафин его забирали, сразу забирал и церковь Вятер, и католическая, и свечи, на свечи забирали парафин, потому что он не коптил православный апелли. Храм сейчас забирает, штырки, парафиняс, свечи получают. И первый вам добавочный сундук доктора масит контор именно из парафина и свеч деш дух да сундеш не свеч яцера дик бизнес ин больш вор иши кан да целый цех инир церам да и парафин цанар хакуяш дер цера хат да цер юкет ирк шок да и бакалдо свеч штурк цер иза ер цер станок Форма, скорее всего, была. И да, форму шерцери, да, и штана, да, и церзакашеш, да, уч дерцегер, свет тема я церевой так и использовать, я ж деркис. За иш дагдиан барас, конечно, и маяцы, и парафиняцы, после парафина еще что-то делают, наверное, из нефти. Нефть духом шило, гранул шеш, мою нефть, получается, гранул шеш, до пластмасс, пластмассовый посуд генеон. Посуды, стулья пластмассовые, там, столы пластмассовые. Это тоже с нефти ешь мою. Химические там реакции там проводят, добавляют кое-что там, делают это. И пластмассовую посуду делают, очищенный пластмасс, глубокой очистки, там, более грубо, но там, с нее там эти мешки делают. То пластмасса не делают, то пластик не делают, с нее мешки, там, ткань делают, мешки. Не вот там зеленые ткани, производстве сыра используют. Да, пластиковый дождь, совсем не что пластиковый дождь. Пластиковый сетка, еще до награждения, там много чего делают с него. Хажан Лехов, он так ходит, еще 90-е годы. Скоро уже, по-моему, сейчас начали делать с этой нефти, делают и мясо. Да, тоже слышал, из-за хизасу. За 90-е годах Варсо, да, на севере, да, Нижний Вартус, Уренгой, там, Ханты-Мансийск, Сикшмалцана, шлялась, тухлялась, можно сказать, до 2000-х годов. И цигага, и юбошел, меткшят цигах, и бубош был специалист, бац, именно вой нефтяной як наш хиларк. Духновчий был цигах, специалист. И так, и вой завод, чья цигар,
и трубша, трубш НКТ Алерса, трубша, сверло, НКТ трубы, бурильный, Üstü وتير داخلي сверла, هرتجي сверла, وتير нет, داخلي даже شير магнитская. И любой специалист ватится, что вахтовой системе танхен даюли алхериза, вы грузинский бархтига был начальник нефтяной, вы грузинский нефтяной як наш был еще бар, так и вы именно вы грузинский завод аинил и вышки ла, киеги ла там сверло дала и вы грузинский и наш чохи торцан или вы грузинский дахи арцари пирот вам белшена даху яшерише и трубше и вышки нише и цауня один оборудование ниш докум шер даху. И самое главное, специалист бас дахитин бол дас быровой любой точки и грузинский нефтяной яхт наш вахтовой системе дабюльбер барыша так уже обосноваться один дас юбок что югра ела там унядина ела и даже до канадский американский царцаны ше борчмен ша юлхум хаку сер технологии сер машин там короче yok процессы на да ночи борсига ночи борт а нефтяной яхт там разные жидкие бор ермуай бор татарш бор Ой, нефтяной яхмеш, бац, что специалист, и они много чего знали хорошо в этой сфере. Да, и что разница была твоей грозной можешь Басарев в Сунделе на должностях они там были. Раскаешь, можешь могли ночи, что можешь совета был, да. Я так посчитал, и скорее всего, военный институт так всегда более грамотно, так и завод еще более грамотно подходили к этим вопросам, так как у нас переработки шли, там разные заводы у нас стояли, так намного лучше специалист, сын ишт гирхсон, да, может Амабахар ишт. Sonst arrelieren wir jetzt. Лучше, что не нефть. Мамонт поймали, я яри, хочу через жим. Новый Дон Кихот 95. Чувор вообще. И это не вахтовый систем, что шайна цагали, это сега инза будешь, да, доку будешь инза бери беш сам, да. И лангипас ушер изагал. И второй блок, аларса бочки сани блок уж, да. И второй блок это ногчичный бар вахтовой системе. Игал я дабюлуш шайна лангипас ушер изагал. Чиньор, тахентер, бери, что шама, дикаш бу, датас было буше, масана боиш буда, постройки по нефтяным там, шей ую еще уж, ую нефть накопитель, олца, як резервуар, ну шей бахш букуш, дик бахш букуш. А сбоку да еще в 80-х годах дуку даихина в вахтовой системе севера дуку лучше бисин хуйцега. Бош бухуш инза те бери что сега уже настолько. Вот сега был нефтяник, сега да вон работает, я знаю. Вон сега на практике вон не сега сум хасой так сега. И чушкши и машкара сега. А кислорода там не хватает. Чем дальше на север, тем меньше кислорода там. Что север мухьет он да, нормально шилит сега. Раз кишкоши юка, да, да, 3 месяца холодно, 9 месяцев очень холодно. А потом привыкаешь, да, что ли, да? Да. Это инцига ичу дехтен раз, это Крым нет, она шесть сада, бэш, да, не выдерживали, да, сердце не выдерживало, короче, дуку раз, белла, субек дуок, да, حبار бокса, белли, давали, оли, да, амабар, кислорода очень мало было, там, за 50% что-то нехватка была там, и цундел хилхерьер, Ямала Ненецкий, моей округе,
inen zwei erzähli sa mella и цинга алерсона сам гыршхлар сери. Ну, это витаминоз, не хватает витаминов. Да, Надо да, или да. чеснок есть, или чеснок есть надо больше там, или там зелень, ну, моцарелла, витамин хватает, ешь лучше. Ну, инжим, чай, гюцигар, любой тыканчувар, там все, даже в России, на большой земле, я думаю, на большой земле нету ничего такого, как там. И в основном, Москва, Рабох, Ленинград, Рабох, Сахайши встречать бяш, она строгани нерцере, йогучи, очень хлопцы. Да, да, да. Не, جو مودني بيزي خلرون عشان تيجا ليس بولي جاري تيجا سعدج جيري خلرت что очень слишком. Совместно, да, значит, сигалетик, бейкш, сигачар. Надо его или варить долго, или там. Об дат, об мадай, дох химадай, об дох об химадай. душа, лучше получар, опасно, барсига там, хуйосы, я и больные. Псироз, говорится, псироз. Да. Что, потому что. Строганину с нее не сделаешь, не съешь, короче говоря. Сексуализм чарбас. Муксун алар мясо, муксун, что чай было мясо, муксун алар. Исан мишер балар саасон, es ненч лоч бориза. Ну что, бези хлар иза белдигиш, мерзам хлар изи строганини чдас. Что мерз хлар иза. Сатамши мерз хлар, сатамши чамбуш хлар иза. Ну تيجي دوق باش اعمل باخر يشار بقى بيحش بقى سري دوق بيتش اني بسيروس خليه بوش داس خلا خلر داس برنا دوق نخبر شو بيترسون تيجي يديش خنا اوش خنا وشتي داس تحقي ترى اي سيفر دوق المتكش اسويت وين نوختي خلا اش داس نوختي بواش داس بيتزا ليش там уже законно вахуешь, да, начальник шбошуй, ногчи, да, схиш, да, чохас хитерсон, уфой бош, да, ну, эсхена, митчана деркой, ногчи, да, ишта, мелла таспела бар, ишта, дикаш бар, развитый берешь, дервой, да, церкой, ишта, танцан, да, церкой, чо, развитый деркой, да, митчана, балха, любой, يقول له حاجة دا يصيروا أربع قناة شقة بالرعا بيزنس ويازنه والله مش زودي وقت شيء دوغور هما زابلس تديش درعو يتساني أتويسني ورا ووشتر هما تحشقوش ورا там كده ده إيهمش ده قاعدة صرت ملا دات إشتا إلا تركوي تا أدمش هي تركوي إشتا ده دركوي إسنا إشتا لازم تيدوش أدمش دركوي سوال باقينش تيجا بول هو وق ورسو سعر ده سوم جمستك بوش لالتيش نو وق ورسو إسناها ده توسو شيء لاري مش بوت شيء ده تولك شيء تولك خلشير تير كورتيري لا تولك خلشير مش يعني لا تولك خلشير شادق ليل واشتر هما درج ده لا تولك خلشير تيري ده и бубош был мэр вала префектуре ла Мельбурн наха бойшхлар цена уж уважать бешхлар масаната что приятно да бакалдиш да са вокурс сом вокурс да сон дачи хамична давach хаул чакдош да и ночи у хархо да цер бин бух бар из цер кештин ундер хона цер шегил цани да ниснин дер из да ха هاي هما إيش هو أربعة والحو حقول كتوق شقدالر سيجار سبرغت دات وملك شمتي وقت دات problem yok سر بين بوخ برقون يحكى عن خلرقون وق Ich sag jetzt von Gerston, mehr Quartier soll Gerston, Gerston, muss ich in der Hase Don. Ja, Don, 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 Don. Don, 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 don.